ٹرمپ کی دعوت قبول، پاکستان کا غزہ امن بورڈ میں شامل ہونے کا فیصلہ۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 2803 کے تحت غزہ امن منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ طے شدہ فریم ورک کے قیام سے غزہ میں مستقل جنگ بندی کا نفاذ ممکن ہوگا۔ پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے۔ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ سعودی عرب، ترکیہ، قطر، UAE، مصر، اردن اور انڈونیشیا بھی امن بورڈ میں شامل ہوں گے۔ 8 ممالک کے وزرائے خارجہ کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری۔ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ۔ بورڈ آف پیس غزہ میں مستقل جنگ بندی اور تعمیر نو کے لیے کام کرے گا۔ بورڈ کی سربراہی صدر ٹرمپ خود کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا گرین لینڈ سے متعلق معاہدے کا عندیہ۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ سیکریٹری جنرل نیٹو مارک روٹے کے ساتھ مل کر آرکٹک خطے سے متعلق معاہدے کا فریم ورک تیار کر لیا۔ معاہدہ حتمی شکل اختیار کر لیتا ہے تو امریکہ اور نیٹو اتحاد دونوں کے لیے بڑی اسٹریٹجک کامیابی ہوگی۔ مزید کہا کہ گرین لینڈ سے متعلق مستقبل کا معاہدہ امریکہ اور تمام نیٹو ممالک کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس پیش رفت کے بعد تجارتی ٹیرف نافذ نہیں کریں گے جو 1 فروری سے لاگو ہونے والے تھے۔ امریکہ ہمیشہ یورپ اور نیٹو کی مدد کرے گا، بدلے میں صرف گرین لینڈ چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا یورپ سے مطالبہ، کہتے ہیں گرین لینڈ امریکہ کی ضرورت ہے۔ ہم نے نیٹو کو جو کچھ دیا اس کے بدلے گرین لینڈ تو کچھ بھی نہیں۔ طاقت کے زور پر گرین لینڈ حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ دے دیں گے تو شکریہ بولوں گا، نہیں دیں گے تو اسے یاد رکھیں گے۔ صدر ٹرمپ کا عالمی اقتصادی فورم سے خطاب، کہا گرین لینڈ کو معدنیات کے لیے نہیں بلکہ قومی سلامتی کی وجہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ سے بہتر گرین لینڈ کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ امریکہ اتنا طاقتور ہے کہ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یورپ سے پیار ہے مگر یہ درست سمت میں نہیں جا رہا۔ کئی جگہوں سے تو یورپ پہچانا بھی نہیں جاتا۔ یورپ کے زیادہ تر ممالک دفاعی اخراجات ادا نہیں کرنا چاہتے۔ یورپی ممالک امریکہ کی طرح اقتصادی اصلاحات کریں۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ روس امن بورڈ کے لیے $1 ارب دینے کو تیار ہے۔ صدر پیوٹن کا اعلان، کہا کہ سابق امریکی انتظامیہ نے روسی اثاثے منجمد کیے تھے۔ منجمد روسی اثاثوں سے امن بورڈ کے لیے فنڈ فراہم کرنے کی پیشکش بھی کر دی گئی۔ امریکی صدر کے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر خارجہ کو دستاویزات کا مطالعہ اور شراکت داروں سے مشاورت کی ہدایت کر دی۔ مشاورت مکمل ہونے کے بعد ہی جواب دیا جائے گا۔ پاکستان مشکلات سے باہر آ چکا، اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان کو برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ اپنانا ہوگی۔ اب معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈیووس میں پاکستان پیویلین کے شرکاء سے گفتگو، کہا IT کے شعبے کی برآمدات بڑھانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انسداد دہشت گردی میں بھی مختلف ملکوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جارجینا سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے مالیاتی نظم و ضبط کے قیام، محصولات بڑھانے اور پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ MD IMF نے پاکستان کی اقتصادی اصلاحات کو سراہا اور تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ شہباز شریف نے ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ MD IMF سے ملاقات کر کے مسرت ہوئی ہے اور مجھے پاکستان کے بہتر ہوتے ہوئے میکرو اکنامک اشاریوں، معاشی استحکام کے اقدامات میں پیش رفت سے متعلق آگاہ کرنے کا موقع ملا۔ پاکستان معاشی استحکام حاصل کر چکا، اب اگلی منزل صرف ترقی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ڈیووس میں گفتگو، کہا کہ پاکستان سفارتی تنہائی سے مکمل طور پر باہر نکل چکا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اقتصادی اصلاحات اب صرف ڈیزائن نہیں، عملی نفاذ کے مرحلے میں ہے۔ PIA کی نجکاری بڑی کامیابی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے مقامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا ترجیح ہے۔ گل پلازہ جیتے جاگتے انسانوں کا قبرستان بن گیا۔ ایک ہی دکان سے 25 سے 30 انسانی باقیات ملی۔ جاں بحق افراد کی حتمی تعداد DNA ٹیسٹ کے نتائج سے معلوم ہوگی۔ DIG ساؤتھ اسد رضا اور ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کہتے ہیں آگ سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے 9 فلور میں کراکری کی ایک دکان میں خود کو بند کر لیا تھا۔ ان کے موبائل فونز کی آخری لوکیشن بھی اسی جگہ کی آئی تھی۔ محصور لوگوں نے وہیں سے آڈیو پیغامات بھیجے تھے۔ DNA کے بعد حتمی تعداد بتائی جا سکتی ہے۔ 55 سے 60 افراد جاں بحق ہوئے۔ 14 میں سے 8 افراد کی DNA سے شناخت ہو چکی۔ 48 افراد کا پوسٹ مارٹم ہو چکا۔
86 ताहाल लापता है। दुकान के मालिक सलमान का कहना है कि उन्होंने खुद 14 अफराद की बाकियात निकाली। वाक़े के वक्त उनका कज़न और मुलाजिमीन दुकान में मौजूद थे। बड़ी तादाद में ख़वातीन और दीगर अफराद भी मौजूद थे। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि गुल प्लाजे के मलबे से अब लाशों के बजाय बाकियात मिल रही हैं, जिनसे डीएनए टेस्ट में मुश्किलात का सामना है। हमारे पास अब तक 2 दुकानों से 21 बाकियात लाई गई हैं। अब अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि ये 21 लाशें ही हैं या कितने अफराद की बाकियात हो सकती हैं। सुबह से सिविल अस्पताल में सिर्फ बाकियात ही लाई गई हैं। पुलिस सर्जन के मुताबिक शनाख्त होने वाली लाशों की तादाद 11 हो गई। सानेहा गुल प्लाजा का 5वां रोज लापता अफराद के लवाहिकीन गम से निठाल। बल्दिया की रिहायशी खातून मतीहा अपने भाइयों को ढूंढते सिविल अस्पताल पहुंच गई। गुल प्लाजा सानहे में लापता मोहम्मद आरिफ 2 बच्चों का बाप था और क्रॉकरी की दुकान पर काम करता था। आरिफ के चचा कहते हैं इंतजामिया रेस्क्यू का काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से कर रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद, फायर टेंडर्स और स्नार्कल के जाय वक़ुआ पर पहुंचने से मुतालिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अमले से ब्रीफिंग ली। कहा तहकीकाती रिपोर्ट के तमाम हक़ाइक़ और तस्दीकी शवाहिद के साथ हतमी शक्ल दी जा रही है। गुल प्लाजे से मुल्हका रिम्पा प्लाजा के कुछ हिस्से गैर महफूज करार दे दिए गए। इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। प्लाजे के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक गुल प्लाजे का कुछ हिस्सा 7 वाली इमारत के रैंप पर आकर गिरा, जिससे रिम्पा प्लाजा को नुकसान पहुंचा। रिम्पा प्लाजा के पार्किंग रैंप गिरने का खतरा, लोहे की शटरिंग लगा दी गई है। कराची में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करके डेडलाइन खत्म होने में 2 रोज बाकी। पसमानदा इलाकों में अमराज कल्ब का इलाज लोगों की दहलीज पर मुहैया करने का ख्वाब आज पूरा हो गया। जंग में नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल तकमील के मराहिल में है। हज़ारों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम से गलियां, मोहल्ले और गाँव साफ हो रहे हैं। आइंदा चंद माह में पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। पंजाब गवर्नेंस में नए कार्ड रिकायम किए जा रहे हैं। दिल के मुफ्त इलाज की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं। कौमी इदारा अमराज कल्ब की कानूनी हैसियत बहाल की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NICVD की गवर्निंग बॉडी का इजलास। अस्पताल के ऑपरेशनल अमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट इन एड की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला को बताया गया कि अस्पताल को मजमूई तौर पर 4.6 अरब रुपए के खसारे का सामना है। मुराद अली शाह ने कहा कि पहली बार NICVD ने बलोचिस्तान में बच्चों के दिल के इलाज की सहूलत फराहम की। अरकान पार्लिमान अहले खाना के साथ हसासे जाहिर करना स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी से मशरूत। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने तरमीमी बिल पेश किया। बिल में इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 138 में तरमीम तजवीज़, असासों और वाजिबात के गोशवारों की अशात से मुतालिक कानून में तब्दीली की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन सरकारी गज़ट में असासे और वाजिबात शाया करने का पाबंद रहेगा। कौमी असम्बली का इजलास दिन 11 बजे तलब। नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 समेत कई बिलों की मंजूरी ली जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को गाली देने के लिए सानिया गुल प्लाजे को बहाना बनाया। आग के मामले पर 18वीं तरमीम को खींच कर लाया गया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना था कि क्या आप एक और नया तजुर्बा करना चाहते हैं? लगता है आप 70 की दहाई से नहीं निकले। मजबूत पाकिस्तान मजबूत सूबों से बनेगा। सजाए मौत की तमाम अपीलें 45 रोज़ में निपटाई जाएंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब संभालने के वक्त सजाए मौत के मुकदमात की तादाद 384 थी, जो कम होकर 107 रह गई। इस दौरान 172 नए मुकदमात दायर हुए, जबकि 449 मुकदमात निपटा दिए गए।
लाहौर में बसंत फेस्टिवल का काउंटडाउन आगाही मुहिम के लिए 100 कैंप लगाने का फैसला। कैंप लिबर्टी, जेल रोड, फैसल चौक और फेरोजपुर रोड पर लगाए जाएंगे। अंदरून शहर के मुख्तलिफ इलाकों और रायवन रोड के करीब भी कैंप लगेंगे। केमिकल डोर और क्लच तार इस्तेमाल करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। डीसी ऑफिस लाहौर में मरकजी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम होगा। PHA को भी बसंत से मुतालिक अहम जिम्मेदारियां तफवीज़। शहरी ग्रीन लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बस पर मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। लाहौर में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, लाखों रुपए की पतंगें और चरखियां बरामद। पंजाब में रवां बरस नई गंदम की कीमत 4500 रुपये फी मन मुकर्रर। गंदम पॉलिसी 2026 का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से गंदम खरीदारी की इजाज़त दे दी। स्ट्रैटेजिक गंदम ज़खायर स्टेक होल्डर्स के ज़रिए ख़रीदे जाएंगे। हुकूमत पंजाब 25 लाख मैट्रिक टन तक गंदम के ज़खायर खरीदेगी। गंदम पॉलिसी 2025 और 26 में गंदम ओपन मार्केट की कीमत तक बराबर रखी गई। खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपये में दस्तयाब होगा। हुकूमत ने गंदम रिलीज पॉलिसी 2026 जारी कर दी। 1,36,000 मैट्रिक टन गंदम फौरी जारी करने का फैसला। तमाम गल्ला गोदामों में CCTV नस्ब करके ऑनलाइन मॉनिटरिंग लाजमी करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से आटे की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदियों के बाद कीमतों पर दबाव बढ़ा, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। 1 तोला सोना 5 लाख रुपए की हद क्रॉस कर गया। सोने की कीमत पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला 5,06,362 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में एक दिन में 12,700 रुपए का बड़ा इजाफा। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी, नदी नालों में तग़ियानी का खदशा। NDMA के अलर्ट के मुताबिक बर्फबारी और बारिश का सिलसिला 24 जनवरी तक जारी रहेगा। बाला इलाकों में दरिया काबुल और मुलहका नदी नालों में अचानक तग़ियानी आ सकती है। दीर, चित्राल, सवात और कोहिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान।